Hi guys, it was 25th May of the current affairs discussion about first question is regarding the High Court. So High Court is some question because recently Uttarakhand High Court is shift chair petition Supreme Court. Uttarakhand High Court principal chief ni Nainital district of Uttarakhand. So అక్కడ నుంచి షిఫ్ట్ చేసి వేరే చోటుకి తీసుకెళ్ళాలి అని పిటిషన్ వేసినప్పుడు సుప్రీం కోర్టు దాన్ని స్క్వాష్ చేసింది. బికాస్ కోర్ట్స్ కా డెసిషన్ తీసుకుని ప్రెసిడెంట్ డెసిషన్ తీసుకోవాలి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డెసిషన్ తీసుకోవాలి, పార్లమెంట్ డెసిషన్ తీసుకోవాలి అని సుప్రీం కోర్టు స్క్వాష్ చేసింది. ఇప్పుడు హైకోర్టుకు సంబంధించి ఆర్టికల్ 214 ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఇప్పుడు ఇక హైకోర్టు గురించి మాట్లాడారు. బికాస్ దేర్ షుడ్ బి హైకోర్టు ఫర్ ది స్టేట్ అనేది ఈ ఆర్టికల్ లో మెన్షన్ చేస్తారు. ఫర్ 7th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ ప్రకారం ఏం చేస్తారంటే two or more states common high court ఉండొచ్చు. There can be common high court for 2 or more states in article 231 లో మెన్షన్ చేశారు. అది 7th amendment యాక్ట్ ప్రకారం తీసుకొచ్చారు ఆర్టికల్ 230. అది మనం అండర్స్టాండ్ చేస్తాం. అలాగే మన రీఆర్గనైజేషన్ స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ 1956 సెక్షన్ 51 ప్రకారం ఏదైనా కొత్త స్టేట్ ఫామ్ అయింది దానికి ఎలా ఉండాలి హైకోర్టు అని మెన్షన్ చేశారు. ప్రెసిడెంట్ షుడ్ టైం టు డిసైడ్ దానికి ఎలా ఉండాలి హైకోర్టు. రీసెంట్ గా తెలంగాణ అయింది. సో తెలంగాణ హైకోర్టు ఎలా ఉండాలి హైదరాబాద్. సో అలాగే ఆంధ్ర స్టేట్ ఆంధ్రకి ఎలా హైకోర్టు ఉండాలి డెసిషన్ అనేది ప్రెసిడెంట్ తీసుకుంటారు. అంటే ఏ హైకోర్టు ఉండాలి విత్ ద కన్సల్టేషన్ ఆఫ్ గవర్నర్ ఆఫ్ ది కన్సర్న్ స్టేట్, గవర్నర్ తో పాటు then he will also consult the CJI of High Court. దానిపై డెసిషన్ తీసుకుంటారు ఎక్కడ ఉండాలి కొత్తగా ఫామ్ అయిన స్టేట్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ so as per the constitution of India the president can by order establish a common high court for 2 or more states. President చేతిలోని పవర్. The constitution 7th amendment act emphasizes amending the constitution to make it possible for the establishment of common high court for 2 or more states. Right. So how many of the above correct? Both the statements are correct. The first statement is correct explanation for statement. So next question. The next question is regarding Wheatstone Dam. So recently, Myanmar government in the revive challenge practice with the help of $3.6 billion worth of Chinese money used in the revived current ideas. Wheatstone Dam. So, the Wheatstone Dam is under the Irrawaddy River. So, Irrawaddy River in Myanmar which flows Irrawaddy River which the Wheatstone Dam is. So, I don't understand this. So, Myanmar now the Wheatstone Dam. So, other question are so the Wheatstone Dam, which of the following is proposed to be constructed on the Irrawaddy River? So Myanmar do. Next question. The next question is regarding Partnership for Global Infrastructure Investment. So Partnership for Global Infrastructure Investment along with Indian, Middle East and European corridors who agreement signed that the corridor will be with the help of money given from this organization build చేయడం జరుగుతుంది. జనరల్ గా మనకు G7 So Elmham Summit is partnership for growth for infrastructure investment and form. To counter the Chinese investment, Chinese to build the road initiative on దాన్ని కౌంటర్ చేయడానికి తీసుకొచ్చి తీశారు. This is $600 billion. So $600 billion by 2027 gather చేయడానికి టార్గెట్ తో ఇది తీసుకురావడం జరిగింది. Partnership for Global Infrastructure and Investment. So, the question: Partnership for Global Infrastructure and Investment is an initiative of G7 countries. So, next question. The next question is regarding genocide. So, Israel, there is a genocide going on against Hamas and Palestinians కి హమాస్ కి మధ్యలో మనకు ఒక జీనోసైడ్ అనేది జరుగుతుందని సౌత్ ఆఫ్రికా
వచ్చి కంప్లీట్ చేస్తున్నాను మనకి ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్. సో కంప్లీట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళపై యాక్షన్ తీసుకోవడానికి ఐసీజే చెప్పింది. అసలు జీనోసైడ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది? మనకు దేశ కోసం కూడా రాఫెల్ లెఫ్ట్ 1944 దీని ఆర్టికల్ రాసినప్పుడు జీనోసైడ్ అనే టర్మ్ కలుగుతుంది. జీనో ప్లస్ సైడ్. జీనో అంటే ద రేస్ ఆఫ్ ది ట్రైబ్, ప్రైవేట్ సైడ్ అంటే కిలింగ్. యు ఆర్ కిలింగ్ ది రేస్ ఆఫ్ ది ట్రైబ్. హిట్లర్ ఉన్నారు, హిట్లర్ జ్యూస్ ని జీనోసైడ్ చేశారని చెప్పుకున్నాం. సో ఇలా జీనోసైడ్ అని డివైడ్ చేశారు. దెన్ 1946 లో యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీ ఫస్ట్ టైం జీనోసైడ్ అనే టర్మ్ రికగ్నైజ్ చేసింది. అది రికగ్నైజ్ చేసి 1948 ఫస్ట్ టైం జీనోసైడ్ కన్వెన్షన్ తీసుకొచ్చారు. జీనోసైడ్ కన్వెన్షన్ అని ఒకటి తీసుకొచ్చారు. దీన్ని ఇప్పటి వరకు ప్రస్తుతానికి 153 కంట్రీస్ సైన్ చేసి ఇంక్లూడింగ్ ఇండియా. 1949 లో ఇండియా సైన్ చేసింది. సైన్ చేసి 1959 లో ఇండియా రాటిఫై చేసింది. జీనోసైడ్ ఎక్కడైనా జరగదు, ఆ సిచ్యువేషన్ లో జరగచ్చు, పీస్ టైం లో కూడా జరగచ్చు. సో దాని జీనోసైడ్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్, genocide was first recognized as crime under the International Law in 1946 by UN General Assembly. Genocide was codified as an independent crime in 1948 Genocide Convention. According to Genocide Convention, genocide is a crime that can take place both at the time of war and at the time of peace. So India has signed the Genocide Convention. It is yet to ratify the same due to the convention contention of the definition of genocide. No, India in 1949 was signed in 1959 దీని రాటిఫై కూడా చేసింది. Okay, the full statement is correct. Each of the following statements are not correct and only one statement is not correct. So next question. So let's sound phase of genocide convention. Because El Nino అంటారు. So El Nino అంటారు. So recently Atlantic Ocean. So hurricanes. Hurricanes వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. నేషనల్ ఓషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ యూఎస్ అదే చెప్పింది. సో ఇప్పుడు ఎల్ నినో అన్నారు. సో ఎల్ నినో మెయిన్ గా మనం మాట్లాడేది పసిఫిక్ ఓషన్ గురించి మాట్లాడుతాం. సో దిస్ ఇస్ ది పసిఫిక్ ఓషన్. సో ఇక్కడ సౌత్ అమెరికా ఉంటుంది, దీనికి తెలిసి ఆస్ట్రేలియన్ ఓషన్. ఈ రెండింటి మధ్యలో సో వెన్ దేర్ ఇస్ అబ్నార్మల్ వార్మింగ్ of the Eastern Pacific. Eastern Pacific లో abnormal warming జరిగితే there is a situation called El Nino that is happening. అదే మనకు abnormal cooling జరిగితే దాని లానినా సిచ్యువేషన్ ఏంటి? సో El Nino సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు సౌత్ అమెరికాలో ఫ్లడ్స్ వస్తాయి. అలాగే మన ఆస్ట్రేలియా అండ్ ఇండియా సిచ్యువేషన్ డ్రాట్స్ వస్తాయి. సో అది మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. ఎల్నినో అంటే అదే రివర్స్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ డ్రాప్స్ వస్తాయి, ఇక్కడ ఏమి ఫ్లడ్స్ వస్తాయి. అది మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్, ఎల్నినో is a stable stronger hurricane activity in the central and eastern Pacific basins and suppresses Indian Atlantic basin. అంటే ఏమంటున్నారంటే రెయిన్ఫాల్ అయితే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే రెయిన్ఫాల్ ఆఫ్ ది సైడ్. సో రెయిన్ఫాల్ రావడం వల్ల ఇక్కడ ఫ్లడ్స్ వస్తాయి. అందుకే సెంట్రల్ అండ్ ఈస్టర్న్ పసిఫిక్ లో ఫ్లడ్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు చూస్తే మనకి ఈస్టర్న్ పసిఫిక్ లోనే ఫ్లడ్స్ వస్తాయి. అప్పుడు ఇక్కడ లానినా సప్రెసెస్ హరికేన్ యాక్టివిటీ ఇన్ సెంట్రల్ అండ్ ఈస్టర్న్ పసిఫిక్ ఓషన్ అండ్ అటాక్స్ అట్లాంటిక్ ఓషన్. How many of the above statements are not correct and real? Either one, not. Perfect. The next question is regarding the Virupaksha. So Virupaksha temple lo Salu Mandapa. Then collapse అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీని మధ్య రీబిల్డ్ చేయాలి. ఆర్కియాలజికల్ సర్వే దీన్ని సాల్వ్ మండప. సో విరూపాక్ష టెంపుల్, సో దిస్ ఇస్ విరూపాక్ష టెంపుల్. విరూపాక్ష టెంపుల్ హంపీలో ఉంది, విచ్ ఇస్ డెడికేటెడ్ టు లార్డ్ శివ. సో లార్డ్ శివ సంబంధించిన టెంపుల్ ఉంది. సో దీంట్లో మనం 7th సెంచరీలో దీన్ని బిల్డ్ చేశారు. మేజర్గా దీనికి ఎక్కువగా విజయనగర పీపుల్ అనేది బిల్డ్ చేశారు. దీనికి స్తూపాస్ బిల్డ్ చేయడం ఇక్కడ చాలా బిల్డ్ చేయడం విజయనగర పీపుల్ చేశారని చెప్తాం. సో హంపీలో ఉంది శివ 7th సెంచరీ అండ్ విజయనగర పీపుల్ హెల్ప్ చేశారు. ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్,
The temple is dedicated to Lord Shiva and is considered Pampadu. Right. This is the only temple that is still used for worship. Right. The temple was constructed in 15th century during the Vijayanagara Empire. Vijayanagara Empire of the 7th century of BTS, but Vijayanagara people is help చేశారు. అంటే గోపురమ్స్ పై చేయడం కానీ చేయడం వాళ్ళు చేస్తారు. So okay, how many of the other statements are correct? Only 2 statements are correct. So next question. The next question is regarding Palestine status and UN. The Palestine member or the observer state are ఏంటి? I question it. So UN membership లో చూసుకుంటే UN membership లో చూసుకుంటే there are members, there are non-members, and there are third one is observer states. ఈ observer states అనేది 1944 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. 1944 లో ఫస్ట్ సెక్రటరీ జనరల్ వచ్చింది స్విట్జర్లాండ్ అబ్జర్వర్ స్టేట్ గా పెట్టారు. అప్పటి నుంచి అబ్జర్వర్ స్టేట్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఓన్లీ 2 అబ్జర్వర్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి. ఓవరాల్ పర్మనెంట్ అబ్జర్వర్ స్టేట్స్. వన్ ఇస్ పాలస్తీన్, another one is OEC. OEC అనే స్టేట్ వచ్చింది. మనకి వాటికన్ సిటీలో ఉంటుంది. ఈ రెండు మాత్రమే అబ్జర్వర్ స్టేటస్ గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు రీసెంట్ గా న్యూస్ లో ఎందుకు వచ్చింది? నార్వే, అలాగే ఐర్లాండ్ అండ్ స్విట్జర్లాండ్ అండ్ స్పెయిన్. ఈ 3 కంట్రీస్ ఏం చేశారంటే ప్రీ రికగ్నైజ్ యుఎన్ లో దీనికి మెంబర్షిప్ ఇవ్వాలంటే అడిగారు మన క్లాస్. అందుకని చూసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు క్వశ్చన్, నాన్ మెంబర్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ద యుఎన్ విచ్ ఆర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ మోర్ స్పెషల్ ఏజెన్సీస్ కెన్ అప్లై టు పర్మనెంట్ అబ్జర్వర్. రైట్. ది స్టేటస్ ఆఫ్ పర్మనెంట్ అబ్జర్వర్ ఇస్ ప్యూర్లీ a practice and there is no qualified to this. The practice of giving the status of permanent observer started in 1946. Currently, 2 non-member states have status of permanent observer, namely Palestine and OEC. So all the 4 statements are right. Good, next question. Next question is Tibetan Plateau. Tibetan Plateau అంటే మనకు బేసిక్గా టిబెట్, ఇండియా అండ్ చైనా రీజియన్, టిబెటన్ ప్లాటూ రీజియన్. ఇక్కడ ఎక్కువగా గ్లేషియర్స్ ఉంటాయి. ఇది థర్డ్ పోల్ ఆఫ్ ది వరల్డ్, థర్డ్ పోల్ ఆఫ్ ది వరల్డ్. Most pool Antarctica, second pole Arctic, third pole వచ్చింది మన టిబెటన్ ప్లాటూ. సో ఇక్కడ నుంచి చాలా రివర్స్ ఆరిజినేట్ అవుతాయి. చాలా మందికి లైక్ సాయిల్ కానీ అగ్రికల్చర్ రిజర్వేషన్ కానీ ఇక్కడ నుంచి జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఏ రివర్స్ మనకి ఇక్కడ నుంచి ఆరిజినేట్ అవుతుంది. దేర్ ఇస్ ఎ రివర్ కాల్డ్ సాల్వేన్. సాల్వేన్ రివర్ అనేది ఆరిజినేట్. దెన్ దేర్ ఇస్ ఎ రివర్ కాల్డ్ మెకాంగ్ రివర్. మెకాంగ్ రివర్ ఆరిజినేట్. దేర్ ఇస్ ఎ రివర్ కాల్డ్ యాంగ్చే రివర్. సో యాంగ్చే రివర్ ని చాంగ్ రివర్ అంటారు. చాంగ్ రివర్ అనేది ఆరిజినేట్. అలాగే దేర్ ఇస్ ఎ రివర్ కాల్డ్ బ్రహ్మపుత్ర రివర్ విచ్ ఇస్ ఆరిజినేట్. So you have 4 rivers. But yellow river is originating in China only. China is originated close to the Tibetan Plateau. I'll understand this one. Good question. Tibetan Plateau contains the world's largest persistent ice mass outside the Arctic and Antarctica. Located on the third pole of the world. The plateau is bounded by mountain ranges to the north, Kunlun and to the south, and the south the Himalayas. So రెండు region, Tibetan Plateau, north region and south region. North region of Kunlun, south region of Himalayas. Is bounded by both this mountain ranges. So this is also correct. Ratios on the Tibetan Plateau, this is most of the snowfall will be very up. Snowfall in the days, మనకి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకుంటే దిస్ ఇస్ మనకు వచ్చేది సమ్మర్ రైన్. ఇప్పుడు వింటర్ రైన్ఫాల్ మన ఇండియా. వింటర్ రైన్ఫాల్ వచ్చేది ఓన్లీ నార్త్ ఈస్ట్ మాత్రమే, దట్టు ఓన్లీ తమిళనాడు కోస్ట్ లో వస్తుంది. అందుకే వింటర్ రైన్ఫాల్ అనేది ఎప్పుడు గ్లేషియర్ లో, ఓన్లీ సమ్మర్ రైన్ఫాల్ వస్తుంది. 4 of the large Asian rivers originated in Europe, that is in the Arctic. Yellow river అనేది చైనాలో originated. Doesn't originate in Tibetan Plateau. Mekong river correct, Brahmaputra river. That's what it is. How many of the other statements are correct? Only 2 statements are correct. So next question. So the next question is regarding Article 16 of the Constitution. ఇది ఎందుకు వచ్చిందంటే వెస్ట్ బెంగాల్ గవర్నమెంట్ సంబంధించి క్యాల్కటా హైకోర్టు వచ్చి వెస్ట్ బెంగాల్ గవర్నమెంట్ చెప్పింది మీరు మార్చ్ 2011 నుంచి మే 2021 వరకు ఇచ్చిన రిజర్వేషన్స్ అన్ని చల్లవు అని చెప్తుంది. బికాస్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది ముస్లిమ్స్ కి ఓబీసీ రిజర్వేషన్ లో వస్తాయి, అందుకని చల్లవు అని చెప్పింది. అండ్ ఆర్టికల్ 16 వచ్చి ఆర్టికల్ 16 gives equal opportunities for all the citizens in employment. సో ఎంప్లాయ్మెంట్ కి సంబంధించి అందరికీ ఒకే ఈక్వల్ వాల్యూస్ ఇవ్వాలి.
So Article 16 clause లో ఇచ్చేది equal opportunity. Equal opportunity. Then 16 clause to it చెప్పిందంటే సో మనం ఎంప్లాయ్మెంట్ ని it should not be discriminated based on region, race, caste, sex, place of birth. Region, race, caste, sex, place of birth సంబంధించి you should not divide. So employment దీనికి సంబంధించి డిస్క్రిమినేట్ చేయడానికి లేదు. Then 16 clause కి ఏం చెప్పిందంటే పార్లమెంట్ కెన్ డిసైడ్, పార్లమెంట్ డిసైడ్ చేయొచ్చు if they can give reservation based on residence. So residence కి సంబంధించి రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలంటే వీళ్ళు ఇచ్చుకోవచ్చు. Then 16 clause 4 ఏం చెప్తుందంటే you can give the reservation to OBCs if they are not adequately represented. Adequately represent చేయకపోతే మనం ఇవ్వచ్చు రిజర్వేషన్. Then 16 clause 5 వచ్చింది religious institution కి exception చేస్తుంది. Religious institution కి ఒక exception ఉంది. Then 16 clause 6 ఉంది 103rd constitution amendment act 10% reservation to EWS expansion. That's 16 సంబంధించి ఉన్న క్వశ్చన్. So how many of the above constitutional exceptions to the equality of opportunity under Article 16? First is Parliament prescribing residence in a state as a requirement of appointment in office under the state law. Requirement of religious qualification to office under religious institution. Providing for reservation of appointment or post in favor of backward classes, which are that adequately represented. So all the three statements are the exceptions. The last question. The last question is regarding Delhi. So Delhi state free Delhi వల్ల స్టేట్ గా కన్వర్ట్ చేయాలని ఒక ఆర్టికల్ ఉంది. దానికి సంబంధించి మనం 1911 లో ఢిల్లీ అనే దాన్ని క్యాపిటల్ చేశారు. ప్రీవియస్ గా కోల్కతా ఉంటే దాన్ని ఢిల్లీ కన్వర్ట్ చేశారు 1911. దెన్ 1956 లో దీని ఒక యూనియన్ టెరిటరీగా కన్వర్ట్ చేశారు. దెన్ 69 కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం 239 AA 239 AA తీసుకొచ్చి దీనికి ఒక లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఉండాలి లేదా లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఉండాలి, అలాగే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనే ఒక ప్రొవిజన్ తీసుకొచ్చారు. దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి నేషనల్ క్యాపిటల్ టెరిటరీ యాక్ట్ తీసుకొచ్చారు 1991. అది ఢిల్లీకి సంబంధించి మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. 239 AA కి సంబంధించి క్వశ్చన్. In 1911 the capital was shifted by British government from Kolkata to Delhi. Delhi was made an union territory in 1956. The Constitution 69th Amendment Act changed the name of the Union Territory of India and National Capital Territory of Delhi. The Constitution inserted the Article 238A and B and created legislative authority of the National Capital Territory. 238A got the AA. 239A got 239A. How many of the above statements are right? Only 3 statements are right. So these are the questions